Good morning everyone. So let us today topic is alkanes. Okay, what are alkanes? Alkanes are the acyclic saturated hydrocarbons. Acyclic means what? Acyclic means which is straight chain analogous or open chain analogous, and saturated means ఏంటంటే అమ్మ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్యన సింగిల్ బాండ్ సిగ్మా బాండ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. So hydrocarbons means the compounds which may contains carbon and hydrogen. So alkanes are the acyclic saturated hydrocarbons. In alkanes, methane is the first member. CH4. This is methane. This is the first member of the alkanes. Okay. In alkanes, carbon, what type of hybridization may involve? The carbon may be involved in the sp3 hybridization. కార్బన్ అనేది మనకి sp3 hybridization లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్. కార్బన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ అనేది 6. సో దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0. This is the ground state electronic configuration of carbon. Carbon యొక్క ground state electronic configuration. This is the outermost shell. ఇది outermost shell. So this is the outermost electronic cell of the carbon. Next, excited state. This is ground state electronic configuration. Next, excited state. In excited state electronic configuration, one of the electron in 2s orbital may jump to the 2pz orbital. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోని. Now the electronic configuration may be, ఇక్కడ electronic configuration అనేది ఏమవుతుంది? So okay, this is s orbital and px, py, pz. So in here in carbon, the 1 s orbital and 3 p orbitals may undergo hybridization. 1 s orbital and 3 p orbitals may undergo hybridization to give sp3 hybridization లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందమ్మా. sp3. సో here 3p 1s. ఓకే, ఏంటంటే sp3 hybridization లో ఇన్వాల్వ్ అవి మనకి ఎన్ని sp3 hybrid orbitals ఫామ్ అవుతాయి? 4 sp3 hybrid orbitals may be formed. చూడండి, 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయమ్మా. మీథేన్లో ఉన్న కార్బన్ అనేది sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతాయి? 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లైక్ దిస్ అమ్మా. సో ఇలాగ మనకి ఎన్ని 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి అమ్మా, చూడండి 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ మే బి ఫార్మ్డ్. 4 ఈ 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ మనకి ఏ జియోమెట్రీ ఫామ్ చేస్తుందంటే అమ్మా, టెట్రాహెడ్రల్ జియోమెట్రీ మే బి ఎగ్జిస్ట్. టెట్రాహెడ్రల్ జియోమెట్రీలో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ది 4 sp3, దిస్ ఈజ్ sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్, sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్, sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్. This is the sp3 hybrid orbital of ఇదేందమ్మా? కార్బన్ యొక్క
the carbon sp3, 4 sp3 hybrid orbitals. The 4 sp3 hybrid orbitals, so in one of the sp3 hybrid orbital may be formed ఏంటంటే అమ్మా ఒక sp3 hybrid orbital అనేది s orbital of the hydrogen లో ఉన్న s orbital తో ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకి సిగ్మా బాండ్ మే బి ఫార్మ్డ్. హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఎంతమ్మా హైడ్రోజన్ కి 1s1 ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్. సో మనకి ఏంటి ఇలాగా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో అమ్మా ఈ sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఈ s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ తో ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకి sp3s సిగ్మా బాండ్ మే బి ఫార్మ్డ్. సో sp3 hybrid orbital of carbon may overlap with the s orbital of the hydrogen. This is the s orbital of the hydrogen mass. హైడ్రోజన్ యొక్క s ఆర్బిటాల్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది sp3s సిగ్మా బాండ్ మే బి ఫార్మ్డ్. చూడండి sp3s ఇది కార్బన్ ది ఇది హైడ్రోజన్ ది మనకి ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా సిగ్మా బాండ్ మే బి ఫార్మ్డ్. సో sp3 hybrid orbital of carbon may overlap with the s orbital of the hydrogen to give a sigma bond. Okay, here also sp3 hybrid orbital of carbon overlap with the s orbital of the hydrogen to give a sigma bond. amma ఇది sigma bond అని ఫామ్ చేస్తుంది ఈ బాండ్ అనేది. here also sp3 hybrid orbital carbon overlap with the s orbital of the hydrogen to give a this is the sigma bond. సో మనకి ఏంటంటే అమ్మా 4 సిగ్మా బాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో జియోమెట్రీ ఏంటమ్మా ఇప్పుడు దీని యొక్క జియోమెట్రీ ఏంటి ఇది హైడ్రోజన్ ఐటమ్ కదమ్మా. మనకి జియోమెట్రీ అనేది టెట్రాహెడ్రల్ జియోమెట్రీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా. సో ఓకే, సో హియర్ నెక్స్ట్ ఓకేనమ్మా. So the structure of methane is this is the three-dimensional structure of methane. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదమ్మా sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ అనేది ఓవర్లాప్ విత్ ది s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ టు గివ్ ఏ సిగ్మా బాండ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండ్ దిస్. సో ఈ మనకి 4 బాండ్స్ అనేవి కూడా అమ్మా ఈ 4 CH బాండ్స్ అనేవి కూడా మనకి ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఈక్వల్ బాండ్ లెంత్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ద బాండ్ యాంగిల్ ఎంతంటే అమ్మ మనకి దిస్ ఇస్ ది 109.9 degrees. బాండ్ యాంగిల్ అమ్మ బాండ్ యాంగిల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది 109. HCH బాండ్ యాంగిల్ అమ్మ HCH ఈ బాండ్ యాంగిల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది మనకి 109.9 degrees అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ వి హ్యావింగ్ ఏ టెట్రాహెడ్రల్ జియోమెట్రీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ది బాండ్ లెంత్ ఈజ్ అమ్మా ఈ CH బాండ్ లెంత్ అనేది 109 pm. బాండ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది 109 pm అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మీథేన్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ మీథేన్ 1 hydrogen ఈజ్ అబౌవ్ ద ప్లేన్ ఎగ్జిస్ట్. అమ్మ 3-dimensional వ్యూలో మనం చూస్తే మీథేన్ మాలిక్యూల్ని మనకి ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఒక హైడ్రోజన్ అనేది అబౌవ్ ద ప్లేన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ అనదర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఇన్ ది బిలో ద ప్లేన్ మే బి ఎగ్జిస్ట్. So totally the methane molecule is having the bond angle 109.9 degrees and bond length may be 109 pm and it is having the tetrahedral geometry. So methane అనేది ఏంటంటే ఒక కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ గ్యాస్. ఓకే, నెక్స్ట్
ఈథేన్. సో మనకి ఏంటంటే అమ్మా దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ మెంబర్ అమ్మా ఈథేన్ ఆల్కేన్. ఈ ఈథేన్లో ఉన్న కార్బన్ అంటే మనకి ఆల్కేన్స్లో ఉన్న కార్బన్ అనేది వాట్ టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్ మే ఇన్వాల్వ్? sp3 హైబ్రిడైజేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మనకి ఏంటంటే టెట్రాహెడ్రల్ జియోమెట్రీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా. ఇన్ ఈథేన్ హియర్ ఆల్సో ది కార్బన్ atom may undergo the sp3 hybridization. Likewise, carbon ground state electronic configuration is this. This is the outermost electronic configuration. ఇది 2s ఆర్బిటాల్ అమ్మా, ఇది 2s. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2px, 2py and this is 2pz. This is the ground state electronic configuration and excited state electronic configuration is this. One of the electron in 2s orbital may transfer to the 2pz orbital. ఓకే, ఎగ్జైట్ అవుతుందమ్మా 2pz orbital లోకి. మనకి ఏంటంటే హియర్ 1s orbital, 3p orbitals may undergo overlap to give 4 sp3 hybrid orbitals. 4 sp3 hybrid orbitals అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇన్ ఈచ్ కార్బన్, ఈ కార్బన్ 4 sp3 hybrid orbitals ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ కార్బన్ కూడా మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? 4 sp3 hybrid orbitals ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ కార్బన్ and this is another carbon. So 2 carbon. In ఈ కార్బన్ అనేది 4 sp3 hybrid orbital ఫామ్ చేస్తుంది. In one of the sp3 hybrid orbital of carbon may overlap with the sp3 hybrid orbital of another carbon. అమ్మా ఓవర్లాప్ జరిగి మనకి sp3 సిగ్మా బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో చూడండి, ఇది one of the sp3 hybrid orbital of carbon. This is the one of the sp3 hybrid orbital of carbon. sp3, this is sp3 sigma bond may be formed. So okay, next the another sp3 hybrid orbital of carbon may overlap with the s orbital of hydrogen. ఇది s orbital of hydrogen to give a sigma bond. ఇది sp3 అమ్మా, ఇది sp3s సిగ్మా బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో లైక్ దిస్ సేమ్. మనకి ఏంటంటే అమ్మా 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ లోని ఒక sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ మే ఓవర్లాప్ విత్ ది sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ అనదర్ కార్బన్ టు గివ్ ఏ sp3 సిగ్మా బాండ్. అండ్ మన రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి అమ్మా? 3 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ మే ఓవర్లాప్ విత్ ది 3s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ టు గివ్ ది 3 sp3s సిగ్మా బాండ్స్. సేమ్ దిస్ కార్బన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ది ఈథేన్ స్ట్రక్చర్. Okay. So this is the ethane structure amount. Okay, here one hydrogen is in above the plane and another hydrogen is in below the plane. This is the 3-dimensional structure of ethane. So here the bond angle may be, ఈ బాండ్ యాంగిల్ అనేది ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే అమ్మా 1.2 degrees. బాండ్ యాంగిల్ అనేది నియర్లీ ది టెట్రాహెడ్రల్ యాంగిల్కి నియర్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా. సో అండ్ ఈ సిసి బాండ్ లెంత్ అనేది ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఈ సిసి బాండ్ లెంత్ మేబీ 154 pm. ఈ సిసి బాండ్ లెంత్ అనేది అంత ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందమ్మా. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ సిహెచ్ బాండ్ లెంత్ ఈజ్ 109 pm. ఓకే,
సో నౌ ద geometry is nearly the tetrahedral structure. బాండ్ యాంగిల్ అనేది ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అయిందమ్మా 111.2 ఎగ్జిస్ట్ 2 degrees అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ద బాండ్ యాంగిల్ మే బి in this, so it is having the tetrahedral in geometry. Okay, this is the ethane structure. Ethane యొక్క structure. So okay, next. Next, classification. Alkanes classification. సో మా క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే అమ్మా మనకి కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ అండ్ క్వాటర్నరీ కార్బన్స్. మనకి 4 టైప్స్ లాగా క్లాసిఫికేషన్ అనేది జరిగిందమ్మా. ప్రైమరీ, secondary and tertiary and quaternary. So this is the quaternary carbon atoms. So let us see the example. So this is the 2,2,4 trimethyl pentane. Numbering is for starting 1, 2, 3, 4, 5. 2,2,4 ట్రైమిథైల్. మిథైల్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో 2,2,4 ట్రైమిథైల్ పెంటేన్. 5 కార్బన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ది పెంటేన్. ఓకే, ఇన్ దిస్ మా ప్రైమరీ కార్బన్ ఆటమ్ అంటే ఏంటమ్మా? ద కార్బన్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది 1 కార్బన్. మా కార్బన్ అనేది ఒక కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ కార్బన్ ఆటమ్. సెకండరీ కార్బన్ ఆటమ్ అంటే ఏంటి? ద కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది 2 అనదర్ కార్బన్ ఆటమ్స్. 2 కార్బన్ ఆటమ్స్తో అటాచ్ అయి ఉంటే దాన్ని సెకండరీ కార్బన్ ఆటమ్ అంటారమ్మా. నెక్స్ట్ టెర్షియరీ, ద కార్బన్ ఆటమ్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది 3 another carbon atoms, that is tertiary carbon atom. Quaternary, the carbon atom which is attached to the 4 another carbon atoms, that is quaternary carbon atoms. In 2,2,4 trimethyl pentane, so చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ కార్బన్ ఆటమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది కదా, 5th కార్బన్ ఆటమ్. సో దిస్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ది 1 కార్బన్ ఆటమ్. చూడండి, ఒక కార్బన్ ఆటమ్తోనే అటాచ్ అయ్యి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇట్స్ మనకి H3 రిమైనింగ్ 3 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది ప్రైమరీ కార్బన్ ఆటమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ చూడండి అమ్మా, 3rd కార్బన్. ఈ 3rd కార్బన్ అనేది మనకి ఇటు సైడ్ ఈ కార్బన్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్, ఈ కార్బన్ ఆటమ్ తోటి ఈ కార్బన్ ఆటమ్ తోని, ఈ కార్బన్ ఆటమ్ అమ్మ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ తోటి బాండింగ్ అనేది జరిగింది. సో 2 కార్బన్ ఆటమ్స్కి అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ది సెకండరీ. This is the secondary carbon atom. This is the primary carbon atom. In here, this carbon atom may be attached to this. Student number 1, 2, 3. 3 carbon atoms. So this is tertiary. And this carbon may be attached to the 1, 2, 3, 4. This is the quaternary. So this is the quaternary carbon atom. So these are the 4 types of carbon atoms: primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom and quaternary carbon atom. In primary carbon atom, the carbon which may be
attached to the one carbon atom. In secondary carbon atom, the carbon atom which is attached to the two another carbon atoms. In tertiary carbon atom, the carbon atom which may attach to the three carbon atoms. In quaternary carbon atom, the carbon atom which may attach to the 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So these are the four types of carbon atoms.